انہوں نے کہا ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی میں اپنا استعفیٰ آپ کے حوالے کروں، جس کے لیے میں کے پی کے ہاؤس اسلام آباد آیا۔ میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 130(8) کے مطابق وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ اپنے ہاتھ سے گورنر کو بھیجنا ہوتا ہے۔ میں خان صاحب کی طرف سے اس بات کا مجاز نہیں ہوں کہ وزیر اعلیٰ سے خود استعفیٰ ایکسپٹ کروں۔ خان صاحب کی جب ہدایات ہمارے پاس پہنچتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی یا کوئی بھی اور کمیٹی اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ اس کو رد کرے یا اس کی توثیق کرے، بلکہ سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ ان ہدایات پہ من وان عمل کریں اور کروائیں۔ لہٰذا خان صاحب کی ہدایات پہ عمل ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد پشاور کے لیے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ کل سمری کے تھرو اپنا ریزگنیشن گورنر کو بھجوائیں گے۔ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق جو بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سب لوگ سپورٹ کریں گے۔ ایک بات میں واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی فارورڈ بلاک نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایم این اے اور ہم ایم پی اے سخت تکلیفوں سے گزر کے اس وقت سٹینڈ کرتا ہے۔ کروڑوں کی اپرے انہوں نے ٹکرائی ہیں، وہ خان صاحب کے ساتھ لائل ہے اور خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹروں کی ووٹ کے ان کو قدر اور عزت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی 2/3 میجارٹی برقرار رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں 91 ایم پی ایز ہے، 91 ایم پی ایز متحد ہے، یکجا ہے اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق جو خان صاحب کے ہدایات ہوں گی اسی کے مطابق عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ دینا چونکہ ایک آئینی مسئلہ ہے لہٰذا وہ پروسیس کا انتظار ضرور ہوگا، لیکن علی امین صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ وہ خان صاحب کے اعتماد تک ہی وزیر اعلیٰ تھے۔ میں نے ان کے ساتھ تفصیل سے بات کی ہے، حکومتی امور پہ، پارٹی کے امور پہ، خان صاحب کے ہدایات پہ۔ میں علی امین گنڈاپور صاحب کے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے دن رات اپنے پارٹی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، کے پی کے عوام کے لیے، چاہے وہ سیلاب کے وقت تھا، چاہے وہ پارٹی کے تحریکوں کے وقت تھا، انہوں نے وہ کردار ادا کیا کہ رہتی وقت تک انشاءاللہ تعالیٰ دنیا یاد رکھے گی کہ کے پی کے میں ایسا بھی وزیر اعلیٰ آیا تھا جس نے اپنے ڈیفیسٹ کو سرپلس میں بدلا ہے، اور انشاءاللہ خان صاحب کے ویژن کے مطابق صوبہ آگے بڑھے گا۔ تبدیلی کرنا، خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے کیپٹن ہمیشہ اپنے کھلاڑیوں کو کہاں وہ کرتا ہے، کھیلتا ہے، اس کو کون سی ذمہ داریاں نبھاتا ہے، کس وقت وہ چینج لے کے آتا ہے، یہ کپتان کی ذمہ داری ہے، فرض ہے اور حق ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے مطابق خان صاحب کی ہدایات کے مطابق اپنے فرائض انجام دیں گے۔ یہ ایک بات پھر میں کہہ دوں، انشاءاللہ کے پی کے میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی۔ ویسا یہ بتائیے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانے کی وجہ جو ہے علیمہ خان کے خلاف بیان ہے یا پھر ویسا کچھ اور ہے، اور سہیل افریدی کا تعلق خیبر سے ہے، کن چیز سے کسان ہوگا ان کو؟ دیکھیں، یہ کینڈیڈیٹ وہ کس کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، سہیل افریدی صاحب کو، یہی ہمارے پاس ہدایات آئی ہیں، وہی ہوں گے ہمارے وزیر اعلیٰ۔ ابھی تک جو ہے خان صاحب کی ہدایتیں وہی ہیں، باقی جو علیمہ باجی ہے، نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا، جو ذکر ہی نہیں کیا، خان صاحب نے کبھی پہلے بھی ذکر نہیں کیا، خان صاحب ان مسائل میں نہیں پڑھتے، اس لیے وہ اسی وجہ سے نہیں ہے، لیکن لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے باقی ہے۔ لیکن ان اینی کیس یہ خان صاحب ہی کی ثوابدید ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ رہیں گے
जब तक उसको खान साहब का इत्मीनान हासिल हो। खान साहब एक सवालों में खैबर के ऑपरेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे और वो बाहर और कह चुके थे कि अली अमीन जो है वो इस ऑपरेशन को रुकवाएं, तो क्या ये चैलेंज जो है अब खैबर का ऑपरेशन जो है वो नहीं? देखो, इस वक्त एक जो ऑपरेशन था वो बाजोड़ में था या तीरा में मुकाम पे हुआ था। वो जो ऑपरेशन थे वो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा हर उस ऑपरेशन की मुखालिफत की है जिसमें लोगों को डिस्प्लेस किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हमेशा ये भी रहा है कि दहशतगर्दी को जिस फॉर्म में भी हो उसको ख़त्म किया जाए और उस पर सियासत ना हो। दहशतगर्दी को ख़त्म करना आइन के मुताबिक इंटरनल डिस्टर्बेंस या फॉरेन एग्रेशन वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत ने कभी कोई ऐसी परमिशन नहीं दी थी कि इस लार्ज स्केल पे ऑपरेशन हो जिससे लोग डिस्प्लेस हो और डिस्प्लेस ना हो। इसी वजह से ये हम वाज़े करें कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर की तब्दीली इस वजह से नहीं की थी कि खान साहब की हिदायत की नाकामी हुई है। ये खान साहब की सवाबदीद है, वो किस बात को बेहतर समझते हैं ये हम उनका राइट समझते हैं। सारे लोग इंशाल्लाह खान साहब की हिदायत मुताबिक सपोर्ट करेंगे। मुलाकात हुई है, उनको मजीद क्या रोल तब्दील किया गया, उनकी अब क्या जिम्मेदारी है, खान का क्या पैगाम? देखिए, खान साहब से आज की जो मेरी मुलाकात अभी जो मैं साथ यही सवाल करना चाह रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर का मुस्तकबिल क्या होगा? देखो, अली अमीन गंडापुर साहब हमारे अभी एज वी स्टैंड एज अप नाउ वज़ीर आला है। उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, पार्टी के लिए प्ले किया, हुकूमत के लिए प्ले किया है, सारे लोगों के लिए बड़ा प्ले किया है। बल्कि उसके बारे में तो मैं ये कह दूं कि जिस वक्त हमारे पाकिस्तानी सिटीज़न अज़रबैजान में फंस गए तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि पाकिस्तान के स्टूडेंट सबसे पहले, उसमें पंजाब के बच्चे भी आए, सिंध की भी आए, बलूचिस्तान की भी आए, KPK की भी आए, वो सब लोगों का है। उसका एक बहुत अच्छा रोल होगा और पार्टी के मुताबिक। लेकिन जहाँ तक चेंज होने का ताल्लुक है, खान साहब की हिदायत आई और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन, नो डिस्कशन। खान साहब क्यों चाहते हैं, जैसे खान साहब चाहते हैं हम हमेशा उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन सर, बैरिस्टर साहब, मशाल यूसुफ से ही बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती रही और ये आफरीदी जिन्हें बुलाया है, सोहेल आफरीदी, ये अली अमीन ग्रुप का हिस्सा है। और ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि अली अमीन को गुज़िश्ता 1.5 माह से कहा जाता रहा कि आपको हटाया जा रहा है। उन्होंने एक प्लान किया, बैरिस्टर सैफ के मुताबिक हमारे सोर्स कंफर्म कर रहे हैं, और सोहेल आफरीदी उन्हीं के ग्रुप जो कि आपके बहुत क्लोज समझे जाते हैं उन्हीं में से लाए। ये तो ऐसा हो गया? नहीं, देखो, मैं सबसे पहले इस बात की तरदीद करता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसे ग्रुप है जो हुकूमत में भी ऐसे ऑपरेट करते हैं। इख्तिलाफ राय ज़रूर होता है, बाज़ चीज़ों पे हम एक दूसरे के साथ नहीं एग्री करते, कुछ अल्फाज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़ियादत में मुत्तहिद है। खान साहब हमारे चेयरमैन थे, वो चेयरमैन है, वो चेयरमैन रहेंगे, वो लीडर थे, वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे वो जेल से बाहर हो। इसलिए हमारा एक ही लीडर है, उसकी हिदायत आती है और हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला KPK के अवाम आखिर में ये बता दीजिएगा, आखिर में सर, सोहेल मिर्जा साहब किसकी चॉइस है, खान साहब की या हलीमा की? नहीं, देखो, ये ऐसी बात नहीं है। जो चॉइस होता है वो खान साहब ही की तरफ से आता है। कभी भी खान साहब के बहनों ने सियासत में कोई अमल दखल उनका नहीं रहा है, कभी उन्होंने चॉइस किसी की नहीं की। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रिकन्फर्म करेंगे इस मैसेज को कि बानी PTI का मैसेज है? यस, मैं रिकन्फर्म करता हूँ, खान साहब ही का मैसेज आया हमारे पास और इसी पे मैंने बात की है और इसी के सिलसिले में मैंने ये